सायलस प्रोडक्शन. तर सायलस तुम्हाला माहिती आहे की क्रॉप हा एक याचा लाईव्हस्टॉक चा टॉपिक आहे तुमचा ॲनिमल सायन्स अँड डेअरी सायन्सचा. त्याच्यामध्ये सायलस प्रोडक्शन अँड देअर मायक्रोब्स. ओके, तर हिअर वाय वी रिक्वायर silage because for dairy animals green fodder is an economical source of nutrients, but here we don't available the all time green fodder, so we make them silage. Okay, green fodder needs conservation of year round supply to dairy animals. Then green fodder can be conserved as a silage after fermentation. Means silage is nothing but the fermentation of the that particular fodder crop. Okay, here lactic acid bacteria works as a preservative, or they produce a glucose to lactic acid. That's why lactic acid acts as a preservative in that crop. Okay, in that crop silage. What is silage? Silage means is conserved green fodder with moisture content of 65 to 70%. आपल्याला माहिती आहे की 65 to 70% जो मॉइश्चर असतं क्रॉपमध्ये, दिस इज मे बी इज ऑप्टिमम स्टेज फॉर द मेकिंग ऑफ सायलेज. ओके, तर डिफरंट क्रॉप्स आहेत, त्याच्यामध्ये मेज आहे, सोरगम आहे किंवा पर्ल मिलेट आहे. ओके, हे क्रॉप्स सुटेबल आहेत तुमचं सिलेज प्रिपरेशन करण्यासाठी. नंतर फॉडर क्रॉप्स रिच इन कार्बोहायड्रेट. वी नो दॅट कार्बोहायड्रेट मीन्स photosynthesis is present in each green structure. Okay, means there is a presence of different polysaccharides, carbohydrate or saccharide compounds. They are incubated for 45 to 50 days under anaerobic condition. Means here anaerobic bacteria like lactobacillus, lactococcus. Okay, these are the fermentative bacteria acts as a preservative. Then sugar present in a fodder gets converted into lactic acid that acts as a preservative. Okay, then if anaerobic condition is not maintained well during silage production, then butyric acid is produced and the quality of silage is affected negatively. When anaerobic condition is not well maintained in that silage pit, then automatically aerobic condition is happen, and aerobic bacteria produce a different alcoholic or different butyric acid products. That's why silage get affected negatively. Then properly produced silage can be stored for 2 years. Okay, then next is different crops utilized for the production of silage making. Maize up to I think they याची स्टेज असते मेजची बिफोर फ्लॉवरिंग, मीन्स आफ्टर फ्लॉवरिंग अँड बिफोर मॅच्युरिटी स्टेज असते. त्या स्टेजचे जे मेज असतो तो आपण याच्यासाठी चॉपरने चॉप करून तो यूज करत असतो सिलेज मेकिंगसाठी. स्वर्गमचं पण सेम आहे, डिफरंट व्हरायटीज आहेत मेज आणि स्वर्गमच्या. ओट आहे, पर्ल मिलेट म्हणजे ज्वार बाजरा यूज करतो आपण, किंवा हायब्रिड नेपियर ग्रास असेल तो पण यूज करू शकतो आपण ॲज अ फॉडर क्रॉप फॉर सिलेज मेकिंग. क्वालिटी ऑफ सिलेज can be improved with the additives such as molasses. We can insert the different additives like molasses, urea, salt and formic acid in that silage. Okay, because it adds some flavor and also adds means it's become a palatable for the that animal. Okay, and the procedure of silage making, this is a simple procedure for making of silage. Get fodder crop at 30 to 35 dry matter content stage. Okay, means before maturity we have to cut that crop and use for the silage making. Cut into small pieces. Okay, फिगर मध्ये तुम्हाला दिसतंय की ते एक मेकॅनिकल चॉपर आहे. मेकॅनिकल चॉपरने तुम्ही त्याला 1 to 2 सेंटीमीटरच्या पीसेसमध्ये कट करायचं आहे. कट केल्यानंतर ते हार्वेस्ट करायचं आहे व्यवस्थित. फिगरमध्ये तुम्हाला दिसतंय त्याच्यामध्ये कट करतात. तर जो एक सायलोपीट असतो, ओके, आपल्याला एक रेक्टँग्युलर सायलोपीट प्रिपेअर करावं लागतं. ते सायलोपीटमध्ये व्यवस्थित कागद वगैरे टाकावं लागतो. ते कागदमध्ये पॉलिथिन कागद, आणि त्याच्यामध्ये तो पीठ हा भरावा लागतो व्यवस्थित. चॉप केलेले फॉडर असते ते भरावं लागतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित प्रेस करावं लागतं. म्हणजे 500 to 600 किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटरमध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रेस करावं लागतं. नंतर ॲडिटिव्ह कॅन बी गिवन ड्युरिंग
फिलिंग ऑफ सेलो. म्हणजे ॲडिटिव्ह आपण बघितलं होतं मोलॅसेस किंवा युरिया असेल तर 1% किंवा 2% युरियाचं वॉटर किंवा सॉल्ट वॉटर आपण त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करू शकतो. ओके. हॅलो, आवाज येतो सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. ओके ओके, समजतंय का तुम्हाला? हो सर. ओके. म्हणजे देन आफ्टर ॲडिंग द ॲडिटिव्स, हो सर. आफ्टर ॲडिंग द ॲडिटिव्स आपण आता फिगरमध्ये दिसतंय तुम्हाला पावडर चॉप केल्यानंतर त्याला परत त्या पीठमध्ये इन्सर्ट केलेलं आहे. ओके. दिस इज अ सिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सायलो पीठ. सायलो पीठमध्ये तो ग्रीन पावडर इन्सर्ट केल्यानंतर आपण ॲडिटिव्स टाकू शकतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. ॲडिटिव्स टाकताना त्याचं एक प्रमाण असतं, मोलॅसिस 1% किंवा 2% वॉटरमध्ये मिक्स करून, युरिया 1% किंवा 2% वॉटरमध्ये मिक्स करून ते त्याचं द्रावण त्याच्यावरती असं ब्रॉडकास्टिंग करावं लागते द्रावणची. त्यानंतर याच्यामध्ये जर आपण नॅचरली एन्व्हायरमेंटमध्ये डिफरंट लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. तुम्हाला आधी सांगितलं की फायलोस्पिअरमध्ये नंबर ऑफ बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात, तसेच तिथं लॅक्टिक ॲसिड किंवा अनएरोबिक बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात नॅचरली. बट आपल्याला जर जास्त प्रमाणात सायलेज प्रोडक्शन व्यवस्थित येण्यासाठी, मीन्स एक कंटॅमिनेशन यायला नको, त्यासाठी आपण एक मायक्रोबियल इनॉक्युलंट म्हणून यूज करू शकतो. ते स्पेशली सायलेज प्रिपरेशनसाठी यूज केलेलं असतं. ओके. जर आपल्या घरगुती सायलेज मेकिंग करतात त्यावेळेस, डोमेस्टिक करतात त्यावेळेस ते काही इनॉक्युलंट वगैरे यूज नाही करत. पण जर बाकीच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये जेव्हा मेकिंग केलं जातं सायलेज मेकिंग, त्यावेळेस ते इनॉक्युलंट मिक्स केलं जातं. ओके. तर त्याच्यामध्ये सायलेज पीठ हे आपण भरल्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲडिटिव्स टाकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित पॉलिथिन शीटने पॅक करायचं आहे आणि वरनं एक सपोर्टिव्ह असं काहीतरी हेवी वेट ठेवायचं त्याच्यावरती. ओके. मीन्स असं कुठेही लिकेज राहायला नको. लिकेज म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, अनएरोबिक कंडिशन मेंटेन करायचं आहे. बिकॉज अनएरोबिक कंडिशन काय मेंटेन करायची आहे, तर तिथं लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया जो आहे, लॅक्टोबॅसिलस, त्याचं वर्क आपल्याला स्टार्ट होण्यासाठी आपण एनएरोबिक कंडिशन करतो. कारण की तो बॅक्टेरिया अनएरोबिक आहे. मीन्स जर फॉडरमध्ये किंवा प्लांटमध्ये नॅचरली ग्लुकोज प्रेझेंट आहे किंवा कार्बोहायड्रेट प्रेझेंट आहे, ते ग्लुकोज किंवा कार्बोहायड्रेटचं आपल्याला फर्मेंटेशन करून, बाय युझिंग अ लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया फर्मेंटेशन करून त्याचं बाय प्रॉडक्ट आपल्याला लॅक्टिक ॲसिड तयार करायचे किंवा अल्कोहोल तयार करायचं आहे. ओके. मीन्स मग आपल्याला अनएरोबिक कंडिशन मेंटेन करणं गरजेचं आहे तिथं. ठीक आहे. एरोबिक रेस्पिरेशन तिथं व्हायला नको, डिफरंट अनवॉन्टेड प्रॉडक्ट्स डेव्हलप व्हायला नको. त्याच्यामुळं सिलेजची ही क्वालिटी ही कमी होऊ शकते. ठीक आहे. नंतर आफ्टर 45 to 50 days तुमचं सायलेज हे प्रिपेअर होतं. अशी फर्म क्वालिटी मिळते त्याला. ठीक आहे. सॉफ्ट अँड फर्म. तर तुम्हाला फिगरमध्ये दिसतंयच की ते एक प्रकारचं ग्रीन फॉडर हे सिलेजमध्ये तयार झालेलं आहे. जर याच्यामध्ये एखादं फंगल इन्फेक्शन वगैरे होऊ शकतं, ते फंगल इन्फेक्शनचा एरिया तुम्हाला पॅच आउट करता येते. ठीक आहे. नंतर आहे गुड क्वालिटी सिलेज. तर गुड क्वालिटी सिलेजमध्ये काय, ब्राईट लायटर ग्रीन, येलो आर ग्रीनिश ब्राऊन इन कलर. ओके. जर तुम्हाला जर काही एक ब्लॅकिश कलर दिसायला लागला कुठं काही वगैरे, समजून घ्या की तुमचं ते इन्फेक्टेड झालेलं आहे ऑदर फंगसने. ठीक आहे. आणि नो ब्युटॅरिक ॲसिड अँड नो अमोनिया, मीन्स ब्युटॅरिक ॲसिड आणि अमोनिया अवेलेबल नसेल, म्हणजे तिथं एरोबिक रेस्पिरेशनचे प्रॉडक्ट्स डेव्हलप व्हायला नको. जर असलं तरी खूप कमी प्रमाणात असलं पाहिजे, 0.2%च्या आतमध्ये. दिस सिलेज मे बी सॉफ्टर बट फर्म. ओके. ज्यादा सॉफ्ट असलं पाहिजे बट फर्म पण असलं पाहिजे, जास्तही सॉफ्ट नको असलं पाहिजे की बॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी जास्त पण व्हायला नको. मॉइश्चर कंटेंट मस्ट बी 65 to 70%. लॅक्टिक ॲसिड कंटेंट आहे याच्यात 3 to 14%. देन pH इज ॲसिडिक, स्लाइटली ॲसिडिक, त्याच्यामध्ये 4 to 4.2 स्लाइटली ॲसिडिक असतं. जर समजा आपण दह्यामध्ये दह्यामध्ये काय असतं, दुधाचं आपण दही बनवतो, त्याच्यामध्ये काय होतं, लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया असतात. जसं दुधाचं दह्यामध्ये रूपांतर होतं, ते एक प्रकारचं फर्मेंटेशन आहे. इथं त्याच प्रकारचं फर्मेंटेशन होत असतं आणि हे फॉडर तुमचं ॲसिडिक असतं. ठीक आहे. नंतर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सिलेज. तर गुड क्वालिटी फॉडर ॲज अ सुटेबल ऑफ ग्रीन फॉडर, मीन्स एक प्रकारची चांगली क्वालिटी असते त्याला आणि आपण सबस्टिट्यूट म्हणून यूज करू शकतो ॲज अ ग्रीन फॉडर. बिकॉज इयर राऊंड सप्लाय इवन इन अ लीन सीझन, मीन्स जर ग्रीन फॉडर अनअवेलेबल असेल तरी आपण त्याचा सप्लाय करू शकतो इन द ॲब्सेन्स ऑफ ग्रीन फॉडर. नंतर सरप्लस ग्रीन फॉडर कॅन बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम
वेस्टेज बाय सिलेज प्रोडक्शन. मीन्स समजा जर एकाच सीझनला तुम्हाला ग्रीन फॉडर एकाच वेळेस मॅच्युरिटीला येतं, तर एकाच वेळेस आपण सगळा चारा हा लाईव्हस्टॉकला देऊ शकत नाही. तर एकाच वेळेस चारा लाईव्हस्टॉकला न दिल्यामुळे काय होतं, जो वेस्टेज होतो तो वेस्टेज आपण सायलेज प्रोडक्शनला यूज करू शकतो. ओके, मीन्स तो नेक्स्ट सीझनला यूज करू शकतो आपण त्या सायलेज फॉडरचं. नंतर पॅरासाइट प्रेझेंट इन ग्रीन फॉडर कॅन बी किल ड्युरिंग सिलेज प्रोडक्शन process. If any unwanted parasite present on that green fodder, that will be eliminated after the production of silage. ओके, सिलेज मेकिंगच्या प्रोसेसमध्ये लॉंग प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये तो पॅरासाइट मे बी रिमूव्ह होऊ शकतो बाय द कम्पिटिशन. नंतर इम्प्रूव्ह लाईव्हस्टॉक प्रोडक्टिव्हिटी आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो बाय युजिंग अ सायलेज. मीन्स सायलेज इज अ हायली न्यूट्रिएंट रिच असतं, त्याच्यामुळे आपण मिल्क किंवा अदर तुमचा पर्पज ऑफ लाईव्हस्टॉक प्रोडक्टिव्हिटीचा असेल तो इन्क्रीज करू शकतो. ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ मायक्रोब्स. तर आपण सायलेज मध्ये मेकिंग प्रोसेस बघितली, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस किंवा ओव्हरऑल काय प्रोसिजर आहे, ठीक आहे, बघितलं सायलेजचं. पण त्याच्यामध्ये मग मायक्रोबचा रोल कसा आहे, तर सिम्पल आहे की फॉडर क्रॉप हॅज बोथ एरोबिक अँड अनएरोबिक मायक्रोब्स. आता टिपिकली बघितलं आपण बिफोर चॉपिंग केल्यानंतर, तर चॉपिंग केल्यानंतर त्याच्या आधी एक ॲनालिसिस केलेलं आहे. ओके, जनरल ॲनालिसिस केलं आहे की त्याच्या फायलोप्लेन किंवा फायलोस्पेअरमध्ये कोणते कोणते बॅक्टेरिया प्रेझेंट आहेत. ओके, तर इथं ॲप्रॉक्सिमेट रेंज दिलेले आहे त्यांच्यामध्ये पॉप्युलेशनचे. तर इथं पॉप्युलेशन काउंट पर ग्रॅम ऑफ क्रॉप आहे. तर इथं पर ग्रॅम ऑफ क्रॉप आहे, त्याच्यामध्ये टोटल एरोबिक बॅक्टेरिया आहेत ते ग्रेटर दॅन 10 lakhs मे बी 1 करोडपर्यंत असू शकतात. ओके, तर नंतर आहेत नेक्स्ट वन इज लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया. मीन्स एरोबिक बॅक्टेरियानंतर सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन आहे त्या फॉडरमध्ये हे लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियाचं. मीन्स लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियाचं पॉप्युलेशन जास्त आहे, त्याच्यामुळे ते आपल्याला काय हेल्पफुल आहे. ओके, मग जेव्हा आपण अनएरोबिक कंडिशन मेंटेन करतो ते पूर्ण पॉलिथिन शीटने कवर करून, त्यावेळेस जे बाकी एरोबिक बॅक्टेरिया आहेत ते इमिजिएटली किल होतात. ओके, तिथं अनएरोबिक कंडिशन झाल्यामुळे. त्याच्यानंतर मग जे लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया आहेत त्यांचं रिॲक्शन स्टार्ट होते आणि ग्लुकोजचं तुमचं फर्मेंटेशन प्रॉडक्ट लॅक्टिक ॲसिडमध्ये कन्व्हर्जन होत असतं. ओके, डिफरंट नंतर एंट्रोबॅक्टेरिया, ईस्ट किंवा डिफरंट ईस्ट लाईक फंगाय किंवा मोल्ड्स प्रेझेंट असतात. जे ईस्ट असतात ते तुमचं अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन कॅरीड आउट करत असतात. डिफरंट एंडोस्पोर प्रेझेंट असतात किंवा ॲसिटिक ॲसिड बॅक्टेरिया असतात. ओके, ॲसिटिक ॲसिड इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉडर प्रोडक्शन. ॲसिटिक आपण काय विनेगर हे प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून यूज करत असतो आपण. तसेच प्रोपियोनिक ॲसिड बॅक्टेरिया पण हेल्पफुल असतात त्याच्यामध्ये. वी नीड द लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया. मीन्स लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया आपल्याला जास्त प्रमाणात असायला पाहिजे, तर ते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. नंतर डिफरंट लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियाचे तुमचे जिनस आहेत इथं दिलेले आहेत. लॅक्टोबॅसिलस आहे, पेडिओकोकस आहे, नंतर लॅक्टोकोकस, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अँड ल्युकोनॉस्टक हे बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात त्या फॉडरमध्ये. दे ऑल प्रोड्यूस द लॅक्टिक ॲसिड फ्रॉम शुगर. म्हणजे जो सबस्ट्रेट असेल त्या सबस्ट्रेटपासून ते लॅक्टिक ॲसिड हे फर्मेंटेड प्रॉडक्ट बनवत असतात इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. मीन्स अनएरोबिक कंडिशनमध्ये. ओके, मग याच्यामध्ये दोन प्रकारचे लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया असतात. एक होमोफर्मेंटर असतात आणि एक हिट्रोफर्मेंटर असतात. होमोफर्मेंटर मीन्स वेन ग्लुकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाऊन इन टू द सिंगल सबस्ट्रेट. ओके, मीन्स द ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन फक्त हे तुमचं 2 moles ऑफ लॅक्टिक ॲसिडमध्येच होतं आहे, तर आपल्याला एक प्युअर प्रॉडक्ट मिळतो आहे. ओके, आणि नंतर हिट्रोफर्मेंटर्स आहेत, त्यांचं एक तर ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन होत असताना किंवा ग्लुकोजची कॅटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी होत असताना त्याचं एक तर 1 मोलमध्ये लॅक्टिक ॲसिड डेव्हलप होतो आणि ऑल्सो सम CO2 किंवा अनवॉन्टेड इथेनॉल किंवा ॲसिटिक ॲसिड डेव्हलप होत असतं. मीन्स होमोफर्मेंटर्स आर मोर हेल्पफुल फॉर इन आवर केस. ओके, म्हणजे आपण सायलेज मेकिंगसाठी होमोफर्मेंटरची नीड जास्त आहे, बिकॉज इट कन्वर्ट्स ओनली द इंटू लॅक्टिक ॲसिड. ओके, हिट्रोफर्मेंटर्स हे नंबर ऑफ सबस्ट्रेटचा नंबर ऑफ बाय प्रॉडक्ट्समध्ये प्रोड्यूस करत असतं, त्याच्यामुळे आपल्याला हिट्रोफर्मेंटर्स हे टाळायचे आहेत या प्रोसेसमध्ये. नेक्स्ट वन इज
लो पी एच लॅक्टिक ॲसिड प्रिझर्व द क्रॉप, मीन्स जो लो पी एच असतो ओके आणि लॅक्टिक ॲसिड असतो तो क्रॉपला प्रिझर्व करत असतो सायलोपिटमध्ये. नंतर लो पी एच इनिबिट्स अदर बॅक्टेरिया. तर लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया आहेत किंवा जे बॅक्टेरिया ॲसिड प्रोड्यूस करतात ते लो ॲसिड मीन्स हायर ॲसिडिटीमध्ये ग्रो करत असतात. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, आपण त्याला ॲसिडिटी जास्त असते. बट लो पी एच असेल तो म्हणजे हायर ॲसिडिटी मीन्स लो पी एच. इनिबिट्स द अदर बॅक्टेरिया मीन्स अदर बॅक्टेरिया जे असतील स्लाइटली न्यूट्रल किंवा अल्कलाईन स्लाइटली अल्कलाईन रेंजला ग्रो होत असतील त्यांची ॲक्टिव्हिटी व्हॉलंटरीली इनिबिट होते ड्यू टू द लो पी एच. नंतर नेक्स्ट इज लॅक्टिक ॲसिड अँड ॲसिटिक ॲसिड इनिबिट एरोबिक मायक्रोब्स. ओके, म्हणजे आधी सेम आहे की त्यांचं पॉप्युलेशन इन्क्रीज झाल्यामुळं त्यांची ॲक्टिव्हिटीज इन्क्रीज त्यामुळे ॲटोमॅटिकली ॲरोबिक मायक्रोबची ॲक्टिव्हिटी रिड्यूस होते. नंतर अनएरोबिक कंडिशन प्रिव्हेंट्स द ग्रोथ ऑफ यीस्ट, मोल्ड अँड एरोबिक बॅक्टेरिया. ओके, नेक्स्ट इज बॅक्टेरियल इनॉक्युलंट्स किंवा मायक्रोबियल इनॉक्युलंट्स म्हणू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये जर आपण आधी बघितलं होतं की ते फायलोस्फेअरचं असोसिएशन बघितलं होतं की कोणत्या कोणत्या बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. बट इन केस ऑफ कधी कधी काय होतं, ते ॲक्च्युअली मी ॲप्रॉक्सिमेट रेंज आहे, त्या ॲप्रॉक्सिमेट रेंजमध्ये काही वेळेस बॅक्टेरिया अवेलेबल नसतात. त्यामुळे आपल्याला स्टार्टर म्हणून यूज करावं लागतात हे बॅक्टेरियल इनॉक्युलंट्स. ओके, दिस बॅक्टेरियल इनॉक्युलंट्स सप्लिमेंट द लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया नॅचरली ऑकरिंग ऑन क्रॉप अँड इन्श्युअर द कन्सिस्टंट फर्मेंटेशन इन सायलो. मीन्स कन्सिस्टंट फर्मेंटेशन हे सायलोमध्ये मेंटेन करत असतात. सिलेज इनॉक्युलंट्स इन्क्लूड होमोफर्मेंटर्स. मी तुम्हाला आधी सांगितलं होमोफर्मेंटर्स हे नीड आहे आपल्याला. मीन्स सिलेज इनॉक्युलंट्समध्ये स्पेशली हे होमोफर्मेंटर्स यूज केले जातात. मोस्ट कॉमन लॅक्टोबॅसिलस प्लॅन्टारम इज यूज ॲज अ होमोफर्मेंटर. नंतर अदर स्पेसीज ऑल्सो अवेलेबल, लॅक्टोबॅसिलस केसियन, पेडिओकोकस स्पेसीज, एंड्रोकोकस फेसियम. ओके, these are also acts as a homofermenter. They have rapid growth and dominate the fermentation. रॅपिड ग्रोथ राहत असते आणि ते फर्मेंटेशन हे लार्ज स्केलला करत असतात. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. तर सिम्पल प्रोसेस आहे.